बोऊ बोऊ तो किए कहला बासन माजिया को माजी दउची कौन माजी दउची समय के जानि परछु शीत दिन तो देह भल नाही ओहो मु कर दउची तू जा तू उठिले उठ ना तू उठ जा उठी पारुनी देह तो बथा देखु पागल भले काम करछु तो सासु ससुर अछंती तो जोगिया को जा एठू हो मु जा जा गुडी सोई पडू जा हां हां मु डाकिबी जा हां हजार थर मना करी सकाळ उठना बाबा तुम बस्ता मुझे चा नहीं आसे पूरा काढ़ा कर नहीं आसे पिदल भल लगे हाँ बस्ता तो भी आनी अरे बिबू आसे जीवा फिल्म देखी अनुभव कर्म पिक्चर पड़े ना भाई समय हेनी कौन कहल चुली पाखु काठ ना बो हैराण हम ये सब काठ मत चिरिया पड़ो तुम जाओ मत समय कहीं भाई मुझे आज्ञा तो काटी आसुनी मुड़ू काटी पार नथिल तम हाथ रु छड़े के आनी मते फर काटी आसुनी मु गुआ भांगी पारछु भला अरे बाबा कुआडे बाहरलु किछ खाइछु ना हां बो समय तो धान काट सारे आम से तल किए गुड़ा सब रही जाइए तो जल्दी न काटबी एबे गाई छाड़ पड़ो बहुत असुविधा हो अरे हे ए बाबा ये केते गुड़ाई बिल तू हाथ में काटी पारू हाँ तू लोक पकईदे ना मेसीन लगे काटिदे बाबा मुझे घर बस कौन करी कहल 5-7 दिन लगे मुझे एका बस काटिदेवी तापर जो मेसीन कथा कहना मेसीन काटिदेवी ये जो आम नंदी शंभुआ ये सब बसरा खाइबे कौट छण किणिया पड़ो पुणी हाँ तू जहाँ कहू सब ठीक जे तो इच्छा तू जहाँ कर हम मु आसे हो जा बाबा हां कहती कौन कहलु कोन हला जो बापा को से बड़ टैबलेट और छोट टैबलेट खाई सारा पर दे देबू आउ बापा को जमा ठंडा पानी दबुनी गाधेया है हाँ ए शुणु मु रोसे सार देछि सकाळ पई खरा बेला पई खाली डाली टी बघार दबू बाबा खाए दे दो है आउ अखी दादा जे बिलो को मो पई पखाल मुठे पठे दो है अखी देखा हेडी सुनु छ मु जाउची लुडू दिबाजी पक्की देके आसे तमे छकाड़े जाई कि जल्दी पळे आसियो न तम पुओ पुणी आसी मते सुनेबो दुनिया भाषा ना मु शीघ्र पळे आसीबे हां हां तमे जा चाकीटा पळेबो बुझिलो हां जदी लुडू प्रतियोगिताटा होय ना मते मेडल पाइबो हला तमे खुशी हुआ खुशी आनी आ पड़ेगा हो जाऊ जाइए छकड़े बुली आसे ओहो अरे पारो कौन लो पुनी बहू कौन लो अरे पारो ए पूर्णिमा कुआड़े सब गले आस जल्दी जल्दी आसिले गोटे बाजी सरंदनी ओहो अरे कुआड़े गल बा आसु ना सब आस तमर तो सब बेले डेरी आस हाँ अरे कुन्नीमा कुआड़े गला आ गोटे बुढ़ी कुआड़े गला आम झील डाकी देवा ताने ए झील झील लो
आ बाजी आम साथे बसी जा आज क्या आ एडिका ब एठी ब तम सब एते डेरी करछ गोटे बाजी खेल सरंदानी एते बेलू को हां तुमर तो पुओ अदी सब कर देउछि ल माइसियाटा कोन कहलु मो पु माइचिया आउ कौन से ठीक कहनी गाँ जाक बुली आसिल का घरे भेंडिया पुओ माइचा काम करुची घरे बसी अकाल कुष्मांडटा सेमिति कहबुनु मो पुओ बहुत पाठ पढ़ी मो पुओ इंजीनियर किए नियर पा चुली मुंडारे बसुची गाँ आड़े टहल मारुची एठी पिला माने पाठ पढ़ी घरे घरे खंड खंड चाकरी कलेनी एबे से बुढ़ा पेंशन ने चलुची बुढ़ा गने बिल ढियो सब बिकी खाईदब अपा जानी न से कोडी चोरी नारी करथबो देखुन कदी चुट्टी दाढ़ी लंबा लंबा रखी बुलुची कौन तू सब एमिति कहि जाउछु मो पुओ खराब मो पुओ माइचिया मो पुओ गुंडा मु एठिस ना तम माने को संग होची बोली एते कथा कहउछ मो राजी ठेठी के आसीबार नाही ना ना एठी के आसीबार नाही मोर मो पुओ केते कथा कहबे मु एठी आसी काके संगे खेली दरकार नाही एठी खेलीबा दरकार नाही अपा ठीक कथा कहले लोकन को बाधुची ना ତମେ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତମର ତ ଡେରି ଆଉ ଏ ନା ଭାଇ ଦୁନିଆ କାମ କଣ କରିବି ସଦା ଭାଇ କଣ ଆସୁ ଆସୁ ଖବର କାଗଜଟା ଧରିକି ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଖବର ଉପରେ ଲାଗିଗଲ କଣ କରିବା ଭାଇ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ଭାଇ ଆଉ କଣ କରିବା ଏ ଅଖି କଣ ତୁ ଆସିଲୁ କି ବିଭୁ କାଇଁ ବିଭୁରା ସେ ପରିବା ବିଲକୁ ଯାଇଛି ପରିବା ବିଲକୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ତମେ କାଳେ କଣ ଭାବିବ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିଲୁ ଅଖି ତୁ କେତେ ଦିନ ମିଶିଲେ ମୋ କଥା ଜାଣିପାରିବୁ ଇରେ ଶୁଣ ତୁ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ଖରାପ ଭାବିବି କ ଆଚ୍ଛା ପୁଅଟାର ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛଟି ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଟାକୁ ବାହା ନ କରି ତମେ ଯୋଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ହଇରାଣ ହଉଛ କଣ ଭଲ ହଉଛି ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ସେ ଅପାଳ କୁସୁମଟା କିଏ ବାହା ହବ କହିଲ ଆଉ ଯଦି ବାହା ହବ ତାହେଲେ ବୁଝିଥା ସେ ଝିଅର ଲୋକ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନେଇକି ପଳେଇବ ଏ ତୁ ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛୁ ମତେ କହିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ମତେ କହିଲୁ ସେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆରେ ଇଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଆରେ ଲାଭ କଣ ଚୁଟି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ବାବା ହେଇ ବୁଲୁଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ବଜାଇ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇକି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଘର କଣରେ ବସିକି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି ବୁଝିଲେ ନା ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳଟା ଆସୁଛି ସେ ବାବାଜୀ ହଉ କି ଗୁଣ୍ଡା ହଉ ସେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଘରେ ଅଛି ତମର ଏତେ ମୁଣ୍ଡ କାଇ ବିନ୍ଧୁଛି ମତେ କହିଲ ଓ ସଦା ଭାଇ ଏଥିରେ ରାଗିବାରେ କଣ ଅଛି କହିଲ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ଚାକିରି କରିବ ତମେ ଏଥିରେ ରାଗୁଛ କାହିଁ କହିଲ ବୁଝିଲ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ସତତା କହିଲେ ଆଜି ଲୋକଟା ଭାରି ବାଧେ କଣ ଆଣ ଭାଇ ଶାନ୍ତି ଭାବିଥିଲି ପୁଅଟା ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହବ ସେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଢିତା ବିଡ଼ା ହେଇଗଲା ତା ପାଠ ପଢିବାରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେଇଥିରେ ଜମି କିଣି ମୋର ଘର ବାଡ଼ି ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କଣ କରିବା ବେଳ ତ ଖରାପ କାହାକୁ କହିବା ଦେଖୁନା ଗାଁଟାରେ କେମିତି ବୁଲୁଛି ଆରେ ତୁ ଏତେ ପାଠ ସାଠ ପଢିଲୁ ତୁ କୋଉଠି ଚାକିରିଟେ ଦେଖିବୁନି ଏମିତି ଗାଁରେ ବେକାରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିବୁ ତାରି ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମତେ ଟାଇଟା ପରା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ନହେଲେ ମତେ ଏତେ ବାଧୁଛି ଶାନ୍ତି କଣ କରିବି ବୋଲି କିଛି ଭାବି ପାରୁନି ଛାଡ ସବୁ ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ଏ କଥା କହିକି ବା ଲାଭ କଣ ଗାଁ ଯାକ ବୁଲି ଆସିଲ କା ଘରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ମାଇଚା କାମ କରୁଛି ଘରେ ବସି ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡଟା ଏବେ ସେ ବୁଢା ପେନସନରେ ଚଳୁଛି ବୁଢା ଗନେ ବିଲ ଢିଅ ସବୁ ବିକି ଖାଇଦବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ତମେ ସେ ଆଜି ଆସୁ
ଚାକିରି କରିବ ବାହାରକୁ ଯିବ ବାହା ହବ ସିଏ ଘରେ ରହିବ ନହେଲେ ଆମେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦବା। ହଁ ସେୟା କରିବା। ବାପା ଆଜି ତ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇକି ଆସିଛି। ଇଏ ବୋଉ ବୋଲେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣୁ ଭାରି ଶୋଷ ହେଲାଣି ମୋତେ। ଓହୋ ବାପା ଧାନ ଆଜି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କିଆର ସରିଲା ଆଉ 2-4 ଦିନ ଲାଗିବ। ଆଉ ଜାଣିଛ ନା ବାପା ଆମ ପରିବା କିଆରରେ ଏଥର ବାଇଗଣ ପ୍ରବଳ ବାହାରିବ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ବି ଅମଳ ହବ ପୁରା। ବାପା ବୋଉର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ରାଗିଛି ତମେ କିଛି କହୁନା? ଆରେ ଘଟଣା କ'ଣ? କ'ଣ ଆଉ ଘଟଣା? ସବୁ ଘଟଣା ତ ନିଜେ ଘଟଉଛୁ। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଜଳୁଛୁ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ତୁ ସିଆଣିଆ ଭଳିଆ ସବୁ ପଚାରୁଛୁ। ସାହି ଭାଇରେ ଯୋଉ ଟାଇ ଟାପରା କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛୁଟି? ବାପା ତମେ ଘର କଥା ଶୁଣିବ ନା ଗାଁ ଲୋକ କଥା ଶୁଣିବ କହିଲ? ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି? ତୋରି ପାଇଁ ମତେ ଏ ଗାଈ ମାଇପଙ୍କ ଠାରୁ ତାଚଲ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ବୁଝିଲି ବୋଉ ମୋର ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆଉ କାହାଠୁ କାହିଁ ଶୁଣିବି ଯେ? କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ? ସତ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ତ ଦେହରେ ହଜମ ହବ? ଏସବୁ ଅଯଥା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ବୁଝିଲ। ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ବସିବି ନା 2 ଜଣ ମିଶି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖାଇଦେବ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ବସ୍ତାବ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଖାଲି କରିବ। ଦେଖ 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 ପୁଅକୁ ଧର୍ମ କହିଲା ବେଳକୁ ମରମରେ ଲାଗି ଯାଉଛି। ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ? କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଯାଉ ବଳେ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଘରକୁ ଫେରିବନି କି? କଥା ଖାଲି କହି ଚାଲିଛି। ଆରେ ଏ ବିଭୁ କିରେ ଏ ବେଳରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ହେ ଆସୁନୁ ଆମ ଘର ଆଡେ। ହଉ କିରେ ବିଭୁ କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ? ଏମିତି କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? କ'ଣ କହିବି ଦାଦା ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା। ବାପା ବୋଉ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁ ଚାକିରି କରୁନି, କାହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଉନି, କାହିଁ ବାହା ହଉନି। ଏ କଥା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିରେ ବାପା ବୋଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି? ତୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପିଲା, ତୁ ଏତେ କିଛି ନ କରିବୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହବନି? ତମେ ଏଠି ବସିକି ରହିଲ କ'ଣ? ଯାଅ ଟିକେ ଦେଖ ଟିକେ ଛୁଆଟା କୁଆଡେ ଗଲା ରାଗିକି ପଳେଇଲା। ଯାଅ ଟିକେ। ଦାଦା ଆପଣ ବି ସେଇଆ ବୁଝିଲେ? ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି। ବାପା ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଥିଲି ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲେ ରାତି ସାରା ବୋଉ ମୁଁ ବସି ମୁଣ୍ଡ ପଟି ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ବାପା କାନ୍ଧରେ ବସି ମୋତେ ଘରକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଘର ପାଖରୁ 10 କିଲୋମିଟର ବାପା ଚାକିରି କରନ୍ତି। ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ବାପା ସ୍କୁଟର କି ମୋଟରସାଇକେଲଟେ କିଣିଲେନି, ସାଇକେଲ ପେଲି ପେଲି ଯାଆନ୍ତି। ଜାଣିଛ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବୋଉକୁ 60। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାହାରା ଦରକାର ମୁଁ କେମିତି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବା ଆଶାରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଆଶାରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବି? ହେ ପାଗଳା, ଆରେ ବାପା ବୋଉ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିରେ ତୁ ଚାକିରି କଲେ ତୋର ବାହାଘର ହବ, ବୋହୁ ଆସିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ଆସିବ, ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଖେଳିବେ। ହଁ ଦାଦା ବହୁତ ଦେଖିଛି ଆଉ ଦେଖୁଛି ବି। କିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳିଆ ପାଳିବ ବୋଲି? ଏଇ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତିକି ପିଲା ବଡ଼ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାନେ ସେଠି ନ ରହିକି ଏଠି ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇକି କାହିଁ ସଡ଼ୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଦାଦା? ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ପ୍ରତି 10ଟା ଗଳିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? କିରେ କାହିଁକି? ଦାଦା କାହିଁକି ନା ଏ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଭଳିଆ ଏ ଗାଁର ଯେତିକି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ସହରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବୋହୂ ଆଣିବ। ମୁଁ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ ହୁଏ? ସେଇ ପୁଅ ବୋଉ ପାଖରେ ଯାଇକି ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଖାଇକି ଚାକରାଣୀ ହେଇକି ରହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇଠି ମରନ୍ତି, ନହେଲେ କେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ମରନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ରାଜା ଆଉ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ରାଣୀ। ତାଙ୍କୁ ଏ ବୟସରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ସାବାସ୍ ସାବାସ୍ ପୁଅ। ଆରେ ତୋର ଯୋଜନା କ'ଣ କହିଲୁ? ଦାଦା ଯୋଜନା ଆଉ କ'ଣ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ବାପା ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେ ସମୟରେ ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲେ, ପାର୍କ ବୁଲୁଥିଲେ, କେଉଁ ବଜାର ବୁଲୁଥିଲେ, ମଦ ମାଂସ ଉଡ଼ଉଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସ ସେ ପଇସା ସଞ୍ଚି ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ପଇସା ମିଳିଥିଲା, ସେ ପଇସାରୁ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚି ଦେଇଛି।
এই প্রতি মাসে বাপা যে পেনশন টঙ্কা ঘর খরচ করে দিଅନ୍ତି ସେ ପଇସାରୁ 5,000 ଲେଖା ମୁଁ ସଞ୍ଚି ଦିଏ ଏମିତି ସବୁ କରି ଫିକ୍ସ ମାରି ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ? କ'ଣ କରିବି ଯୋଜନା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଏ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଲେ ଦାଦା ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଚାଷରେ ମନ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ହର୍ଟିକଲଚର ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଚାଷ ବିଭାଗ ମୁଁ ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିଲିଣି କେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଆମ ଗାଁର ଆମ ଜେଜେଙ୍କ ଜମି ଥିଲା 5 ଏକର ଜମିର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ସାଙ୍ଗସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି ବୁଝିଲି ଦାଦା ଆଉ ଇଏ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ବାକି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଜମା ପୁଞ୍ଜି 20 ଲକ୍ଷ ରହିଲା ସେପଟେ 50 ଲକ୍ଷ ମିଳିଲା ଆଉ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି କଥାରେ ଅଛି ନା ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର। ଆରେ ବା ବହୁତ ବଢିଆ ମାଡ଼ି ଚାଲ ବାବା ମାଡ଼ି ଚାଲ ଇରେ ଇଏ ବାବା ମୋ ପୁଅଟା ବାଙ୍ଗାଲୋର ରହିକି ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ପାଉଛି ଆଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ଆଣିକି ଟିକେ ତୋ ଫାର୍ମ ରଖିବୁ ନା ନହେଲେ ଆମେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତା। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏ ଯୋଜନା ବି କରିସାରିଛି। ହଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତକ ପିଲା ବାହାରେ ଦାଦନ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ ଦରମା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ତ ଭାରି ଅସୁବିଧା ପିଲା ଛୁଆ ବାପା ମା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଡାକିକି ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେବି। ଆରେ ବା ତୋ ଯୋଜନାକୁ ତ ଶୁଣିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଇରେ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଗର୍ବିତ ବୁଝିଲୁ। ଇଏ ବାବା ତୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଘରକୁ ଚାଲୁ ଚାଲି ଦାଦା କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ରାଗିକି ଆସିନି ଆଉ ବାପାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନଟା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଧରିକି ଘରକୁ ଯିବି। ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯା ଔଷଧ ଧରିକି ଆଏ ବାପା ପାଇଁ ଯା। ହଉ ରହିଲି ଦାଦା। ହଁ 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 ଏତେ ବଢିଆ ପିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛୁ। ବୋଉ ଏନେ ଔଷଧଟା ନେ। ଆରେ ତୋ ମନରେ ଏତେ କଥା ଥିଲା କାହିଁ ତୁ ତ କେବେ ମୋତେ କିଛି କହିନୁ ମୁଁ କେତେ କଥା କହିଛି କେତେ ଗାଳି ଦେଇଛି। ଆରେ ବାବା ତୁ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଖାଲି ମୁଁ ଖୁସି ନୁହେଁ ଆମ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବି ତୋ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି।